اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم Rapatnya Bang Rima, pukulnya ke sini Mas Baran pukulnya. Iya nah, udah surup ya Bang. وأشغل الظالمين بالظالمين.
صلوا على النبي محمد. ولما رغب الفكر من دار الأوصاف المحمدية عهودا توجهت إلى الله متواصلا في سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيده مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته إذا حدت الرحال فتغشها منه البيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الرسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر الأعظم بك والمخصص بشفرة الأفخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم بأمدادك في عبادك وسلك سير رشادك لأهل إرادتك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل الحضرة بربه من عند بابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ملائكة عينه من الساجدين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جاملة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه ظاهر وظهره وعم ببركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودمرة الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأمرها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك وعبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب من الحصن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وسر في خدمتك في سلمتك القيم وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب
وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang insya Allah akan memberikan kita mau'izah hasanah, memberikan nasihat kepada kita, yang mulia Al-Ustaz Muhammad Humaini Mukhtar. Beliau lulusan dari Tarim Hadramaut. Insya Allah mudah-mudahan walaupun beliau masih ano, akan tetapi yang kita lihat adalah ilmu keberkahan beliau dari guru-guru sendiri. Dan alhamdulillah walaupun kita kadang-kadang melihat langsung, bertemu langsung lawan Habib Umar bin Hafiz, paling kadang kita melihat murid-murid sini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini beradaan mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat yang banyak melewati wasilah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'taz bihulu izzihi aziz wa kullu aziz bi'izzatillah ya'tazu. Ya aziz tahazzaztu bi'izzatik, faman i'tazza bi'izzatik fahuwa azizun la dhilla ba'dah, wa man i'tazza biduni 'izzatik fahuwa dalilun inna Allaha qawiyyun aziz wa innahu la yansuruka aziz amma ba'du. Yang kami hormati ketua dan pemimpin daripada Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Husain Syarif Husain, dan juga kepada guru-guru, pada tokoh masyarakat semuanya. Insya Allah perkumpulan kita malam hari ini adalah perkumpulan yang insya Allah kita kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang kami hormati kepada masyarakat di sini dan juga kepada teman-teman yang dari Kota Ampah. Semoga kita semua tidak pulang dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri kita, anak kita, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majlis yang paling agung, majlisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, majlis yang diajarkan di situ akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bapak-bapak kita hidup di dunia ini tanpa mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana kita tidak mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak kita di hari kiamat tidak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat karunia rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia yang paling agung adalah Islam dan iman. Berkat Islam dan iman kita
kita dikumpulkan di tempat ini. Kalau bukan Islam dan iman, kita tidak mungkin berkumpul di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam. Agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita melanjutkan mengerjakan daripada yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ kita mendapatkan tingkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam." Kita semua ini di dunia makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana kita melanjutkan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma btaghaina al-'izzata bighairi. Bila mana kita semua yang hadir di sini pengen mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, pengen mendapatkan kesuksesan di negeri akhirat, bighairihi, tanpa selain daripada agama Islam, adallanallah. Allah menghinakan kita di dunia, wal'iyadzubillah, dan Allah menghinakan kita di hari kiamat dengan masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di sini tidak pernah mencicipi daripada azabnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak berkumpul di sini membaca daripada sirah Nabi Muhammad, melainkan Nabi Muhammad datang di antara kita. Nabi Muhammad hadir kepada kita, melihat kepada kita semua. Kepada pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diadakan daripada majlis Rasulullah oleh Al-Habib Munzir, melainkan tidak karena hanya ingin berqasidah kepada Nabi Muhammad, menjunjung Nabi Muhammad, karena kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti pendosa seperti kita ini semuanya, siapa yang bakalan memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita yang disetorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, bapak-bapak, jangan sepelekan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apapun umat Nabi Muhammad. Karena tetangga kita, teman kita bukan hanya sekedar teman, melainkan mereka semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari Nabi Muhammad meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita menyakiti umat Nabi Muhammad, sama halnya kita menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyakiti Nabi Muhammad, berarti kita juga menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyakiti Allah, tempatnya tidak ada lain melainkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Maka daripada itu, contohlah bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, tata cara bagaimana Rasulullah memakan, tata cara bagaimana Rasulullah meminum, agar supaya apa? Agar supaya semua gerak-gerik kita itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bernilai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa untuk selalu di dalam keseharian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit 300. Kalau ditambah lebih baik 1000 kalau bisa. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca sholawat setiap hari 1000, Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat umurnya, melainkan ia sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan surga, bapak-bapak, melainkan tidak ada cara lain melainkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Karena nanti pertama kali yang masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta golongannya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk daripada golongan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dalam keseharian kita 24 jam kita gunakan untuk dunia kita. Kita tidak pernah meneteskan air mata kita karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah seperti itu pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh Nabi Muhammad? Kalau kita mengaku pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gunakan walaupun 1 jam di dalam sehari untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena nanti orang yang paling dekat bersama Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka orang yang tidak bisa memandangku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, ia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita inginkan bapak-bapak adalah ketika kita mati, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan dari lafaz la ilaha illallah di depan kita. Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburan ditemani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan dari kubur ditemani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga masuk ke dalam surganya Allah di dalam bendera Nabi Muhammad, di dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di sini di dalam golongan baginda Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, sehingga kita bisa masuk surga bersama anak kita, istri kita, bersama berkumpul Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cara lain teman-teman. Ketika kita menginginkan itu, lakukan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Yang paling banyak sekarang yang dilakukan tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersiwak saat sholat. Gunakan siwak itu agar supaya lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati, bapak-bapak, ada cerita orang yang mati tidak bisa mengucapkan daripada la ilaha illallah, akhirnya diberikanlah siwak, dan pada akhirnya orang itu bisa mengucapkan daripada la ilaha illallah. Keistimewaan siwak ini sangat besar, dan juga dikatakan oleh para ulama, bila kita memakai siwak, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mematikan kita, tidak mengangkat umur kita, melainkan kita mengucapkan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu agung ajaran Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bapak-bapak, sebelumnya saya minta maaf karena bahasa Indonesia masih kurang. Baru 3-4 bulan di Indonesia. Sebelumnya Al-Fakir di pondoknya Al-Habib Omar di Kota Tarim. Di Kota Tarim ini, bapak-bapak, anak kecil seperti anak-anak kita ini tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumis tidak tumbuh daripada lisannya, melainkan ia menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dari kecil diajarkan bagaimana ia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita yang di sini, insya Allah Allah jadikan mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih mengandung di rumah, semoga yang melahirkan orang yang bisa membantu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Tarim ini, bapak-bapak, adalah kota yang saat ini ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat murni. Di tempat-tempat yang lain sekarang ilmu-ilmu itu dimasuki dengan ajaran-ajaran yang lain. Alhamdulillah, Kota Tarim ini sampai sekarang terjaga keilmuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Kota Tarim, dikatakan oleh para ulama, andaikan surga itu ada di atas langit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surga itu
di atasnya kota Tarim. Saking mulianya kota Tarim. Dan andaikan dikatakan oleh para ulama surga itu ada di bawah di bumi, maka surga itu pasti ada di bawah kota Tarim. Saking mulianya kota Tarim. Kenapa kota Tarim bisa menjadi mulia? Karena masyarakat setempatnya menjunjung tinggi daripada ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala hal sesuatu di muka bumi ini bila bergantung dan mempunyai hubungan erat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mulia. Hari Senin adalah hari yang paling agung. Tanggal 12 adalah tanggal 2 yang paling agung juga. Bulan Maulid kenapa menjadi bulan yang paling agung? Di situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kota Mekah kenapa kota menjadi salah satu? Di situ dimakamkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak pulang dari tempat ini melainkan kita membawa akhlak-akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hati kita bercahaya dengan akhlak baginda Nabi Muhammad. Dengan cahaya itu kita bisa memberikan kepada anak kita, bisa memberikan kepada istri kita, sehingga kita semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku pecinta Nabi Muhammad, teteskan air mata kita karena mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda orang yang hatinya keras adalah orang yang tidak mau meneteskan air mata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teteskan air mata kita ketika kita merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti yang memberikan kita syafaat di padang mahsyar di hari kiamat, mau masuk ke surganya Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tidak mendapatkan syafaat melainkan mereka semua orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, melakukan pekerjaannya dengan Nabi sunnah oleh Nabi Muhammad seperti Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kami mencintai Nabi Muhammad, Ya Allah. Kami mencintai zuriat Nabi Muhammad, Ya Allah. Tolongkan kami bersama Nabi Muhammad. Jangan berikan kita musibah, Ya Allah, sehingga kita masuk ke dalam api neraka, Ya Allah. Api neraka sangat pedih, Ya Allah. Kami tidak kuat, Ya Allah. Hati kami sangat lemah, Ya Allah. Genggamlah hati kami, Ya Allah, agar selalu berada di dalam ridhonya Nabi Muhammad, agar selalu berada di jalanmu, Ya Allah, agar supaya kami dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Siapa lagi kalau bukan Engkau, Ya Allah, yang bakalan menghapus daripada dosa-dosa kami, Ya Allah. Kami menggantungkan hati kami kepada Engkau, Ya Allah. Keberkahan Nabi Muhammad, hapuslah semua dosa yang hadir di sini, Ya Allah. Ganti dosa-dosanya kita, Ya Allah, dengan amal kebaikan keberkahan kita mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, genggamlah hati kami, Ya Allah. Masa depan kami di kuburan kami ada di tangan-Mu, Ya Allah. Genggamlah hati kami, Ya Allah. Genggamlah Islam dan iman kami, agar supaya kami bisa mengharapkan ridha-Ridha-Mu, Ya Allah, agar supaya kami di dalam kuburan kami bersama Nabi Muhammad, masuk ke dalam surga-Mu bersama Nabi Muhammad, Ya Allah. Tidak ada lain, Ya Allah, di hati kami melainkan kami berkumpul di sini karena kami mencintai Nabi Muhammad. Kita tidak mencontoh, Ya Allah, melainkan yang kami contoh adalah Nabi Muhammad, Ya Allah. Hati kami sangat keras, Ya Allah. Air mata kami sangat sedikit, Ya Allah, tapi hati kami sangat mencintai Nabi Muhammad. Tolongkan semua yang hadir di sini, anak-anak istri kami, agar semua mereka, Ya Allah, bersama kami, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad di Jannatul Firdaus, bersama Nabi Muhammad, bersama anak cucu Nabi Muhammad, Ya Allah. Kami sangat sedikit, Ya Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kami durhaka kepada orang tua kami, kami durhaka kepada umat Nabi Muhammad.
Kami durhaka kepada guru-guru kami. Cuman kami mencintai Nabi Muhammad. Berkahi hati kami, berkahi setiap amal ibadah kami, agar supaya amal ibadah kami menjunjung tinggi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air mata kami kering ya Allah, karena hati kami keras ya Allah. Namun di dalam hati kami ada sedikit cinta kepada Nabi Muhammad. Walaupun air mata kami tidak keluar ya Allah, kami benar mencintai Nabi Muhammad. Matikan kami di dalam keadaan membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila semua orang sudah tidak menyayangi kami ya Allah, kesayanganmu tetap diberikan kepada makhluk-makhlukmu ya Allah. Bila semua tetangga kami benci kami, cintamu tetap ada kepada makhluk, kepada umat Nabi Muhammad ya Allah. Dengan keberkahan Nabi Muhammad, berkahi anak cucu kami, berkahi keluarga kami, agar kami semua bersama Nabi Muhammad, berkumpul bersama Nabi Muhammad, berjalan di atas siratul mustaqim, di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ya Allah, agar supaya hati kami lembut, agar supaya hati kami selalu memeluk erat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأهله الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظم بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب